भाइयों, सब ਨੂੰ मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं सुहेल अख्तर गुजर उम्मीदवार बराए तरीके इंसाफ बराए पीपी बहत्तर तुहाडे नाल मुखातब हां। दोस्तों, मैं 9 मई तो बाद अज तुहाडे नाल मुखातब होने की जरूरत महसूस की है। दोस्तों, 9 मई नूं जिहड़ा वाकिया होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਪੀਪੀ 72 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ ਬਲਵਾਲ ਮੌਜੂਦ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਭਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 9 ਮਈ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੀਪੀ 72 ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਅਤ ਨਾਲ 9 ਮਈ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਦੀ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। दूसरा रेड होया, दूसरे रेड ते SHO सिटी सन, उन्हां दा मैनूं किसी दोस्त की तरफों मैसेज आया कि यार उदू उन्हां दिनां विच राजनपुर तो नसरुल्ला दरेशक साहब दा घर ढा दिता गया सी करेना ला के। तो मैनूं मैसेज आया कि यार अपनी इज्जत भी बचा, साडी भी बचा, ये गल ते है कोई नहीं, ये सारियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਨ ਛਡਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਛਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਅਫਸਰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸਰੁੱਲਾ ਦਰੇਸ਼ਕ ਦਾ ਘਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੇਨਾ ਲਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਈ? ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨਾਪ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਈ? अगर तुहानू ये आर्डर है कि मेरा कार, मेरा बिजनेस हर शय तबाह बर्बाद कर दी जाए तो मेरा पेट्रोल पंप जिहड़ा थाने के बूहे अगे सिर्फ 5 मिनट के फासले पे 7 बिस्मिल्ला लै जाओ, करेना नाल लै जाओ, जाके ओहदा मलिया मेट कर दो। घर मेरा जिहड़ा दारा मेरा घर डेरा वो सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले ते देर तुहानू उत्थे भी जांदे करेना लैके कोई नहीं रहंदी, उत्थे भी जाके ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਹੋ ਕੇ पार्टी ज्वाइन की थी, क्योंकि जिस दिन खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीब की थी, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परचम बुलंद किया सी, कफार दे सामने खड़े होके उन्हें बुलंद किया सी, ते उस दिन मैं खान साहब दा सच्चा सिपाही बन गया सी। मैं समझ गया सा कि खान साहब राय हक ते चल रहे ने ते राय हक दे नाल चलना एक जिहाद है। मेरी सियासत रवे ना रवे, मेरी हर चीज तबाह बर्बाद हो जाए, मेरी हर चीज जब्त कर दी जाए, लेकिन इंशाल्लाह मेरी जिंदगी रही तो मैं खान का साथ नहीं छड्डांगा, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा। हाँ, अगर किते मेरे ते इन्ना तशद्दद किया जाता है, जो भी किया जाता है, पकड़िया जाना, तशद्दद किया जाता है, लेकिन उहदे विच भी मेरे दिल विच खान नूं कोई नहीं कट सकेगा। मैं अगर इस नौबत आई तो मैं इंशाल्लाह जिंदगी विच सियासत नहीं करांगा, लेकिन ये बगैरती मैं नहीं करांगा कि मैं पार्टी छड़ के होर कोई पार्टी ज्वाइन करांगा या सियासत करांगा। जिथे इमरान खान की सियासत नहीं रहनी, उत्थे सुहेल की सियासत का कोई अहमियत नहीं। अहमियत है एक मकसद की सियासत का, जिहड़ी इमरान खान की सियासत है उहदे पिछे एक मकसद छुपिया है, तो उस मकसद विच साडा यह हक बनता है, पाकिस्तान की कौम के बच्चे का यह हक बनता है कि उहदे नाल कदम ब कदम शाना बिशाना चले। और मैं इंशाल्लाह शाना बिशाना चलांगा अपने लीडर नाल। इंशाल्लाह मेरे लीडर नूं कदी भी मेरी तरफों मायूसी नहीं होएगी। मैनूं ना ही माली नुकसान आंदा है,
ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਘਬਰਾਏਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਕਰੇਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਖਰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਖਰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲਵਾਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਲਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਸਕਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਟਿਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਲੱਗ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ। ਉਹ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ੂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਨਾਸਰ ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ 3 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਗੀ